hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Udaravani khala bharsha bara 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 bara. Uravandala ravani biri 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 bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य प्रभु 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारो पिता नाम 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 होली 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 पूरा पापा 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 शबरा बरा 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 Urabandala Ravani Karavandala Ravani Daravandala Ravanada Jisunga Namur Jisunga Namur Jisunga Namur Jisunga Namur Jisunga Namur Holy 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 Ura Baba Shavara Bara 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 Urabandala Ravani Karavandala Ravana Daravandala Ravana Holy, 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 holy. Prabhu Jisunga Ramar Jisunga Ramar Jisunga Ramar Jisunga Ramar Jisunga Ramar. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanya Tumara Pitram, Dhanya Tumara Pitram, Dhanya Tumara Pitram, Dhanya Tumara Pitram. Ura Papa 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 Bara 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 Bara. Uravandala Ramani Biri 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 Bara 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 Mandala Rama Uravandala Ramana Bara 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 Mandala Rama. Praise you Jesus, praise you Jesus, praise you Jesus, praise you Jesus, praise you Jesus. Holy, 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 holy. तुम्हें महान 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 व सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया तुम्हें आत्मारूपी परमेश्वर उदारमणि खानवाशा करवा तुम्हें सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वद्रष्टा हालेलुया 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 होली 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 जो मैंने तुम्हारी निकटवर्ती दे से मैंने धन्य अटंती प्रभु कारण तुम्हारा निकटवर्ती हवा मनुष्य मंगल के उदारमणि खानवाशा मणि अल्लाह रमा. Praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus. Glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name. Dhanya, 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 Tvanama, dhanya, Tvanama, dhanya, Tvanama, dhanya. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. Urabashabari Vala Ramani Karavandala Rama. Urabandala Ramani Vara 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 Vara. Urabandala Ramani Vara 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 Vandala Rama. Jisunga Ramar Jisunga Ramar Jisunga Ramar Dayakram. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus. Glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name. Dhanya, 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 Tumarama, dhanya, Tumarama, dhanya. Tumara Paitanamar, dhanyavad, dhanyavad, dhanyavad. So Gaurav Rakram Jai Parameshwara, Tumara Paitanamar, dhanyavad. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ura Shabara Bara 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 Bara. प्रभु तुम्हें ओ प्रभु नित्य जीवित अटो हालेलुया हालेलुया पूरा शबरी खाला रवानी खारा बंदारा तुम्हें स्वर्ग सम मध्य दिगमन करी पितांगर दक्षिण पार्श्व उपवेशन करियछ हालेलुया 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 तुम्हें जुगे जुगे पूजा प्रशंसा गौरव पराक्रम धर्म ज्ञान पाए पई योग्य अटो हालेलुया 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 प्रेज यू जीसस प्रेज यू जीसस प्रेज यू जीसस तुम्हारा समस्त सृष्टि तुम्हारा प्रशंसा करते प्रभु कारण तुम्हें महान अत्यंत प्रशंसनीय और तुम्हें प्रशंसा निवासन परमेश्वर उदारमणि खार वर्षा काला रवा मनुष्य को मध्य तुम्हें निर्माण कर तुम्हारा प्रशंसा वर्णना करने हालेलुया 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु आओ प्रभु तुम्हें तुम्हारा बहुमूल्य रक्त तुम्हें किनियो छामे निजे निज न हो ए निमंते आओ प्रभु आमने जेपरी तुम इच्छा मान जीवन में सफल कर तुम आज्ञा पालन कर तुम संतोषजनक कार्य कर तुम्हें दया करो हालेलुया 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 इधर रवानी खार वर्षा काल रवानी खार बंदानमा
ପାଉଲଙ୍କର ସଦୃଶ ମାନଙ୍କର ମନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଓ ସେ କହିଲେ ଯେପରି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଧାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁ ହଉ ଲାଭଜନକ, କାରଣ ଆମେ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣା ଯାଇଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି କିବା ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚି ଆମମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ, ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଇଦାରାବାନି ଖାରବାସା କାଲାରାବାନ ଖାରବାନ୍ଦାଲାରବା, ଏବଂ ଆପଣ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ କିଣି ଆପଣ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରାଜକ ଯାଜକ ବର୍ଗ ସ୍ୱରୂପ କରିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାରେ ତୁମର ଶକ୍ତି ସିଦ୍ଧ କର ପ୍ରଭୁ। ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିତାନ୍ତ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହରୁ ଦୟା କର। ହୋଲି ଓଶାନ ରବାନି ଖାରବନ୍ଦାଲା ରବାନି ଖାରବନ୍ଦାଲା ରବା, ଯାହା କିଛି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ବିଷୟ ସବୁ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ସେ ସବୁ ଦୂର କରି ଆଉ ତୁମଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସ୍ଥିର କରି ରଖ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ଆମମାନଙ୍କର ସାବଧାନ ସବୁ ତୁମର ସୁଗ୍ରାହୀ ହଉ। ତୁମ ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ବହୁଳ ଭାବରେ ସାଧିତ ହଉ। ଦାରବାନି ଖାରବା ସାକାଲା ରବା, ତୋର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ନିଷ୍ଠାପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ଅନେକ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମଣ୍ଡଳୀ ସଙ୍ଗେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ସେହି ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ତୁଲ୍ୟ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନ ତୁଲ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ଏ ଦିନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଅବଶ୍ୟ ତୁମେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସାଧନ କରୁଅଛ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମତେ। ତଥାପି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ଏବଂ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଧିକାର କରନ୍ତୁ। ତହିଁରେ ଆମେ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ବିନାଶ କରିବୁ ଆଉ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଚରଣ କରି ତୁମଠାରେ ଆମେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉରାବାଶା ବାରି ଖାଲା ରବାନି ଆଦା ରବାନି ଖାରବା, ତୁମ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଗ୍ନି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହଉ ଏବଂ ତାହା ନିର୍ବାପିତ ନ ହଉ, ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ତାହା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହଉ। ତୁମର ପବିତ୍ର ପାଦ ତଳେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ଆମେନ୍। জয় যিশু মোর
Urabandalla Rabana Darabasha Bara 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 Bandalla Rabana Darabandalla. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Sabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Sabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Sabara bara 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 bara. Sabara bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Bara 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 bara. Urabandalla Rabana Darabandalla Rabana Darabasha bara 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 bandalla Rabana. I praise and give all the glory, 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 glory. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Twanama Dhanya, Twanama Dhanya, Twanama Dhanya, Twanama Dhanya, Twanama Dhanya, Twanama Dhanya. Idaravani Kharava Shabara Kalaravana Garavana Garavana. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh Shabba ba 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 ba. Uravatramani Karavandalla Ravana Bara 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 Bara. Uravashabara Bara 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 Bara. Praise and give all the glory, 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 glory. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Taravitram, Dhanya Taravitram, Dhanya Taravitram. Garavana Karava Shabara Bara 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 Bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. তোমার নাম ধন্য, 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 তোমার নাম ধন্য। ইদারাবানি খারাবা শাবানা কালা রাবানা দারাবান্দা রাবানা দারাবান্দা রাবানা। Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Idaravani kharava shabara bara 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 bandalla rabana. Urabandalla rabana bara 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 bandalla rabana. Praise the Lord, glory to God, glory to God, glory to God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you. पिता तेरी वंदना करते, पिता तेरी वंदना करते, जीवन तेरी चरणों में रखते, जीवन तेरी चरण रखते, हम तुझको करते।
जारी इच्छा भी प्रार्थना करूँ। प्रभु तुम नाम धन्यवाद 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 प्रशंसा गौरव तुमर हो प्रभु तुम्हें राजा मान का राजा तुम्हें प्रभु मान का प्रभु तुम्हें परमेश्वर प्रभु तुम्हें सत्य ईश्वर प्रभु धन्यवाद 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 ओ प्रभु तुम्हें आसच प्रभु जगत विचार करिया निमंते प्रभु हालेलुया 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 ओ तुमर लोक मान को नहीं जीवा पाए हालेलुया 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 भल ठार मंद को पृथक करवा निमंते हालेलुया 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 सेति निमंते प्रत्येक प्राणी तुम निकट प्रभु कंपमान हेबे हालेलुया 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 तुम्हें भयंकर परमेश्वर प्रभु हालेलुया रबा बाबा बाबा रबा 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 ओ राजा पत्र मंत्री समस्त प्रभु न तहि जे प्रभु तार हरे जीवे प्रभु हालेलुया हालेलुया अपना अपना जीवन हिसाब दरा समर प्रभु से मन कर कौन से प्रभु तुम प्रश्न गोटे मध्य उत्तर देवा पई बाट पाइबे नै प्रभु हालेलुया 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 ए प्रकार प्रताप विशिष्ट ए प्रकार भयंकर परमेश्वर ए प्रकार न्यायवान परमेश्वर प्रभु हालेलुया हालेलुया ओ तुमर परिचय तुम्हें देयछ प्रभु धन्यवाद 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 तुमको भय करिया पई जीवन तुम्हें देयछ प्रभु धन्यवाद 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 तुमर अनुग्रह तुम्हें हमको ओ प्रभु परिवर्तन करेछ प्रभु धन्यवाद 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 तुमर सेवा करिया पई देयछ प्रभु धन्यवाद 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 आत्मांक द्वार प्रभु ओ मुक्ति दिवस निमंते हमको मुद्रांकित करिछ प्रभु धन्यवाद 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 उबा बाबा डाडाडाडी बरे बरे शतर बरे 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 बंदान बरे 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 कान तो पड़तारे प्रभु आत्मा मन को साहाय्य करंती प्रभु हालेलुया 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 सूक्ष्म विषय गुड़क मध्य प्रभु ओ विचार करे निमंते अनुताप करे निमंते मन को साहाय्य करंती तोहि पई तुम नाम धन्यवाद उबाशतरररररररि बरे 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 बंदानिया नमन मनम उबाशतररररररि बरे 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 बंदानिया नमन तुम दृष्टि प्रभु तुम यथार्थ करे निमंते दीर्घ समय तुम्हें मन को सुजग में देख प्रभु आत्मा को तुम्हें देयछ प्रभु धन्यवाद 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 से आत्मा को दर प्रभु परिचालित हो पाए आत्मा को दर प्रभु परिचालित है प्रभु तुम दृष्टि उत्तम यथार्थ देखा जाको पारिबो प्रभु परीक्षा सिद्ध जीवन जे प्रेम काटिया को पारिबो एथि निमंते तुम्हें मन को साहाय्य कर हालेलुया 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 इरारारारारा बरे 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 खरा बरे बरे बंदानिया नमन मनम उबाशतररररररि बरे 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 बंदानिया नम आत्मा रूपी परमेश्वर धन्यवाद 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 सर्वदा तुम कार्य कर प्रभु हालेलुया हालेलुया समस्त मानव जाति प्रति तुम दृष्टि तुम्हें देवछ प्रभु हालेलुया हालेलुया कारण शेष समर्थ तुम प्रति ज्ञान रहित प्रभु समस्त मानव जाति प्रति प्रभु प्राणी प्रेम आत्मा ढाळिबा बोली तुम्हें कहछ प्रभु हालेलुया हालेलुया आवश्यक समर्थ तुम आत्मा का दृष्टि तुम्हें देवछ धन्यवाद 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 उठारारारारि बरे 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 कर बंदनिया नम फिके दूषित लोक माने धन्य होउछन्ति प्रभु धन्यवाद धन्यवाद से खुदा दुषाली प्रभु प्रत्येक मनुष्य पासे पाए तुम निकटवर्ती हवा पाए तुम्हें साहाय्य कर हालेलुया हालेलुया इरारारारारि बरे बरे मनि खाने बरे बंदनिया नम नम से आत्मिक खुदा दुषा तुम्हें परिपूर्ण कर हालेलुया 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 तद्वारा प्रभु तुम से समस्त उत्तम विषय परितृप्त होको पारिबे प्रभु हालेलुया हालेलुया उमा शतरर बरे बरे मनि खाने बरे बंदनिया नम 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 ओ भय कंपर आपण आपण परित्राण कर्म साधन करि पारिबे उरारारारि बरे बरे शतर बरे बरे बंदनिया नम 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 समय अति अल्प प्रभु से निमंते प्रभु से समय गुडी को तुम्हें देयछ प्रभु कारण जे प्रेम कर न कटे निमंते तुम्हें अनुग्रह कर यीशु का नाम रे तुम्हें दया करो दया करो दया करो दया करो तुमर वाक्य कितनी निराट सत्य प्रभु ओ शेष समय प्रभु अनेकों का प्रेम शीतल हे जीव हालेलुया 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 इरारारारारा बरे 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 बंदा नम नम अमन का प्रेम मध्य शीतल हे जाय प्रभु से आज्ञा प्रेम रे तुमका मन को नेस प्रभु प्रेम करि पारुना आज्ञा समय प्रभु प्रेम करि प्रभु तुमर सेवा करि पारुना प्रभु हालेलुया हालेलुया उरारारारारा बरे बरे शानदार बरे 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 बंदा नम नम इखारारारारा बरे बरे कारण तुम्हें सदा सर्वदा से आज्ञा प्रेम खोजी थाओ प्रभु आज्ञा समस्त उत्तम विषय को तुम्हें लोड़ी थाओ प्रभु हालेलुया ताई तुम दृष्टि उत्तम यथार्थ हालेलुया हालेलुया से दिन निमंते प्रभु से आज्ञा कर्म गुडी को आज्ञा प्रेम गुडी को स्मरण कर प्रभु हमन को निज जीवन को समर्पण करे को परिबा आहुर प्रभु सुधारे को परिबा आहुर तुम निकट प्रभु निज को भांगी न दमस्त कई प्रभु ओ प्रभु नम्र कर प्रभु निजर जीवन को तुम समर्पण कर प्रभु ओ तुम से भय जीवन हमन का जीवन देखा जीव ए दिन निमंते हृदय को तुम्हें दया कर हालेलुया हालेलुया इलारारारारारि बरे 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 कर बरे बरे उमा शबा बाबा बाबा बरे 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 बंदानिया नम जय यीशु जय यीशु जय यीशु जय यीशु जय यीशु प्रभु के कहा भाई प्रभु ओ प्रभु साहाय्य करी हे करे नाही प्रभु ओ से साहाय्य करी पाई प्रभु तुम्हें आत्मा को तुम्हें देयछ आत्मा को पाइबा मन को निदान आवश्यक प्रत्येक प्रभु प्राणी प्रत्येक विश्वास प्रभु आत्मा को अभिषेक करबा
Sama haleluya haleluya. Ura ra 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 bara 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 bara. Uma shaba ba 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 la bara 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 bara. Oh तुम्हारे प्रभु तुम्हारे वाक्य प्रचार कले तुम्हारे वाक्य घोषणा कले उड़ा रा 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 bara 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 bara. आओ से वाक्य जो मैंने ग्रहण कले ओ समान ग्रहण करना तुम्हें देखी प्रभु आत्मा का वृष्टि तुम्हें दे उठलो प्रभु हालेलुया हालेलुया. इन आशा तारा bara bara bara. सही प्रकार तुम्हारे मनुष्य ओ लोकमान को तुम्हें उठाओ प्रेरित मान को उठाओ प्रभु आओ से वाक्य घोषणा करिया पाए ओ प्रभु वाक्य घोषणा कर प्रभु आत्मा का वृष्टि हबो अनेक परिवर्तित हेबे अनेक पाप पर फेरबे अनेक तुमको चिन्हिबे जानिबे प्रभु इतने मध्य तुम्हें अनुग्रह करो यीशु का नाम रे तुम्हें दया करो जो मन को मध्य तुम्हें उठाई छो प्रभु जो मन को तुम्हें आह्वान करो प्रभु तुम राज्य कार्य तुम्हें लगे छो प्रभु समान को मध्य शक्ति युक्त कर प्रभु समान को दुर्बलता तुम शक्ति दे तुम्हें शयतान समस्त कार्य पराजय हो प्रभु पूरा मामा शबन बन मंदन मामा कारण तुम्हारे राज्य को प्रभु शांति देता है शीघ्र तुम्हारा प्रभु शयतान को तुम्हारे पाद तले देबे सेदिन मत तुम लोग मन को पाद तले प्रभु अब दलित हवा पांच में सहायता करो समान को तुम्हें उठाओ जागृत करो शक्ति युक्त करो अभिषेक को तुम्हें दियो अभिषेक को सब प्रकार बंधन सब प्रकार प्रभु विश्वास समान को मुक्त करो स्वाधीन करो पूरा रा पावले जो प्रकार करे सुसमाचार केवल ओ सुसमाचार प्रचार निमित्त से बंदी तो तद्र प्रभाव कौन विषय में बंदी नुहंती पूरा रागानी हमारे बराबर पूरा करार शतर बराबर उपासना मानिया न मनवा सब प्रकार बंधन रो सब प्रकार चिंता रो सब प्रकार प्रभाव रो समझ मुक्त हवा का पूरा शिना मानिया ना इना कल बड़ा निश्चित बराबर इतार बराबर इखामा मन मानिया ना तुम्हें दया करो हालेलुया हालेलुया उतार बराबर शतर बराबर दया करो स्वर्ग करे जे प्रकार पृथ्वी से प्रकार तुम्हें प्रार्थना तुम्हें सिखेलो प्रभु सही प्रकार पृथ्वी मध्य से आद्य प्रेम सदृश प्रभु आद्य मंडल सदृश प्रभु देखा जाओ प्रभु हालेलुया हालेलुया उमा शतर बराबर वंदनीय नाम अमन को वर्ष अमन को राज्य ओ प्रभु अमन को देश अमन को प्रभु समस्त ग्राम शहर गुड़ी के मध्य ग्रहण न पड़ो से समस्त आदमी के तुम पछे न जान दे प्रभु एथिन मध्य तुम उठा प्रभु उपासना बराबर ओ प्रभु तुम्हें दया करो शिशु मान को मुख प्रभु तुम्हें कहछ प्रभु पराक्रम करबा प्रभु सही प्रकार प्रभु तुम शिशु मान को मध्य उठाओ बालक बालिका मान को मध्य उठाओ वृद्ध युवा मान को मध्य उठाओ पूरा शतर बराबर प्रत्येक तुम पाई प्रभु उठंतो प्रभु तुमर कार्य करंतो तुमर सेवा करंतो तुमर धन्यवाद करंतो तुमर प्रेम रखति जानतो तुमर राज्य में प्रस्तुत होतो जागृत होतो प्रभु तुम्हें दया करो जने मध्य विनष्ट न हो प्रभु तुमर राज्य कार्य समान को मध्य उठाव न तुमर वाक्य अभाव न हो प्रभु दुर्भिक्ष समय न पड़ो प्रभु ए दिन मध्य तुम्हें दया करो से सुभिक्षर समय आसी प्रभु प्रत्येक अंग सुभिक्षर प्रभु अधिक तुमर वाक्य सुनि ग्रहण करी बुझी मन परिवर्तन करिया वाक्य अनुसार जीवन काटिया तुम्हें साहाय्य करो हालेलुया हालेलुया अमान को मध्य तुम्हें दया करो प्रभु ए पर्यंत तुमर अनुग्रह तुम्हें धन देछो ए पर्यंत तुमर अनुग्रह तुम्हें गड़ी आनिछो प्रभु तोहि पई तुम नाम रो धन्यवाद जदि दिन हमको जगत रे रखेछो तुमर अनुग्रह हमको तुम्हें धरि रखो तुमर अनुग्रह तुम्हें हमको धरि रखो पड़ी गला समय उठा दूर पढ़ला समय तुमर बड़ तुम्हें दियो प्रभु नई गला समय तुम्हें धरि रखो यीशु तुम्हें दया करो प्रत्येक को तुम्हें उठाओ जागृत करो पूरा शतर बराबर वंदनीय नाम जहां हमको तुम्हें देछो जीवन शेष पर्यंत दृढ़ रूपे धरि रखा पारिबो ए दिन मते हमको सहायता करो अविनाश को तुम्हें हमको सहायता करो हमको दुर्बलता रे तुम शक्ति सिद्ध करो हमको तुम्हें सहायता करो समस्त भले बाबत जड़ तुम्हें मार्जना करो जहां मांग जाने से समस्त तुम्हें जैसे प्रदान करो गौरव महिमा प्रशंसा स्तुति वंदना करो समस्त प्रार्थना विनती तुम समर्पण कर धन्यवाद दे प्राणकर्ता प्रभु यीशु के नाम रे मांगू छी आमीन।
ଫିଲିପିଓ 2:5 ଲେଖା ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେପରି ମନ ଥିଲା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେହିପରି ମନ ହେଉ। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମାଧାନର ବିଷୟ ରହିଛି। ସମାଧାନ ହେଲା ଅନେକ ଜାଗତିକ ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ମଗ୍ନ ହେଇଥାଉ ଏବଂ ଏପରି ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁ ଆଉ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଥାର୍ଥ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ଭଳିଆ ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ତାହା ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁଁ, ଇଚ୍ଛା କରୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସବୁ ଆମେ ପାଳନ କରିପାରୁନାହୁଁ କିମ୍ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଆଉ ଲାଭ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ କରିପାରିନଥାଉ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳତା ଆମଠାରେ ରହିଛି। ଜଗତର ଅଭିଳାଷ ସବୁ ରହିଛି, ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ ସବୁ ରହିଛି। এই ଜଗତ ଆଉ ପାପ, ଅଧର୍ମ, ଦୁର୍ନୀତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖିଲେ ଅଧାର୍ମିକ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଘେରିକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ତ ଭୟଙ୍କର। ସେ ସିଂହ ପରି ଗର୍ଜନ କରି କାହାକୁ ଗ୍ରାସ କରି ଖୋଜି ବୁଲୁଛି। ସେ ତାର ସମସ୍ତ ଚାତୁରୀ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଦୂରକୁ ନେବା ପାଇଁ, ବିମୁଖ କରିବା ପାଇଁ। ଯେପରିକି ଆଉ ଏପରି ଶୈତାନ ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତାର ବଶରେ ସେ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ପରାଜିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆଉ ସେ କେମିତି ଦୁଃସାହସ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଲା ନାହିଁ। 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ସେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ଶେଷରେ ଏପରି ବି କହିଲା, ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କର। ସେ ଜାଣିଛି ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏବଂ ସେ ଈଶ୍ୱର ମଣିଷ ରୂପ ନେଇ ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଉଛି ସେ ସବୁ ସଫଳ ହବ ତାଙ୍କଠାରେ। ସେ ଜଗତରେ ଆସିବେ, ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ। ଏପରି ଆଉ ଅନେକ କିଛି ବିଷୟ ଲେଖା ହେଉଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ କରିବେ, ସବୁ ସେ ନୂତନ କରିବେ, ସମସ୍ତ ଜାତିର ବିଚାର କରିବେ, ଶୈତାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିପରି ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ସବୁ କଥା ଆଉ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଉଛି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ। ଶୈତାନ ଜାଣିଛି ସେ ସବୁ ବିଷୟ। ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ଜାଣିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଇଥିଲା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ଆଉ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ କାହାକୁ ବି ସେ ଛାଡ଼ିବ? କିପରି ଆଉ ଆୟୁବଙ୍କର ଧର୍ମ ଜୀବନ ଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ପକେଇ ଆଉ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ସବୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସବୁ କଲା ଏବଂ ଶେଷରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆୟୁବ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅବିବେଚନାର କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେ ପ୍ରଭୁଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଠାରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଧାର୍ମିକତାର ମାର୍ଗରେ ଯିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ କରି 30 ନୁହେଁ, 60 ନୁହେଁ, 100 ଗୁଣରେ ଫଳ ଫଳିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର। ତଥାପି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ଆମ ମନ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନ ସଦୃଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନ ପରି ଆମମାନଙ୍କର ମନ ହେବ, ତାହେଲେ ଆମେ ପାପକୁ ଜୟ କରିପାରିବା। କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆଉ ପାପ ନଥିଲା, ସେ ଜାଗତିକ ମନା ନଥିଲେ, ବରଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଆଉ ମୁଁ ସର୍ବଦା ମୋର ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆମେ ବି ସେପରି କରିପାରିବା। କେବେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କୌଣସି କର୍ମ ସେ ଯେତେ ସମୟ ଜଗତରେ ଥିଲେ କରିନାହାନ୍ତି, ଏପରି କୌଣସି କର୍ମ ଯଦ୍ୱାରା ପିତା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ।
କୌଣସି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ସେ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାଥ୍ୟୁ 7:21 ଲେଖା ଅଛି, ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ ନ କଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯାଇପାରିବାନି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲିକି କହିକି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବାନି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି ଯାଇପାରିବାନି, ଆଉ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇକି ଡୁବର ନେଇକି ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବାନି। ଏପରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିମ୍ବା ମଣ୍ଡଳୀ ସଭା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦାନ ଦଶମାଂଶ ଦେଇ ଏସବୁ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏସବୁର ଭିତରେ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମକୁ ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ କିଏ ଏପରି ଭାବରେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ସାମସନଙ୍କ ପରି, ଯାହାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିଲେ। 20 ବର୍ଷ ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ସେ ବିଚାର କଲେ, ଆହୁରି ଅଧିକ ସେ କରିଥାନ୍ତେ। ଏପରି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସାମସନକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆଉ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ସାଉଲ ରାଜା ମଧ୍ୟ, ଆଉ ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରାଗଲା, ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିଲେ, ସେ ଭାଉବାଣୀ ବି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ଏପରି ଘଟିଲା ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସାଉଲଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଲି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ, ଯଦି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମାନେ ସାଧନ ନ କରୁ। ତେଣୁ ଏସବୁର ସମାଧାନ ଏଇଠି ଅଛି, ଯାହା ମୁଁ କହିଲି, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସମାଧାନ, ବଡ଼ ସମାଧାନ। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ମନ ଆମଠାରେ ରହିବ, ଆମ ମନ ତାଙ୍କ ପରି ହବ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ କୌଣସି ଭୁଲ ପାପ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ମାନେ କାଟିପାରିବ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ସହଜ ବିଷୟ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଆଉ ମୋ ଧର୍ମ ଜୀବନରେ ମୁଁ ବଢ଼ିବା ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ଆଉ ସେଥିରୁ କେବେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରେ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ମନ ସଦୃଶ୍ୟ ମୋର ମନ ହଉ ପ୍ରଭୁ। ବହୁତ ନମ୍ର ଭାବରେ, ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଆଉ ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ କ'ଣ ହେବି ନା, ଆଉ ଶାରୀରିକ ମନା ନହେଇକି ମୁଁ ଆତ୍ମିକ ମନା ହେବି। ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହେବି ନାହିଁ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବି। ଏଇଟା ତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ପୁରସ୍କାର ସମ୍ମାନ ସବୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ପ୍ରଭୁ ସେଟା ଖୁସି ହେବେ। ନିଜେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କର, ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ତୁମର ଧନ ସେଇଠି ତୁମର ମନ। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ପୁରସ୍କାର ସମ୍ମାନ କ୍ଷମତା ସବୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବି। ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ଧନ ଲୋଭ ଶୂନ୍ୟ ବି, ଟଙ୍କା ପଇସାର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବି, ଅସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବି ନାହିଁ। ଦୀନତା ଭୋଗ କରି ଜାଣିବି, ପ୍ରଚୁରତା ଭୋଗ କରି ଜାଣିବି। ମୋର ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବି। ତାହେଲେ ତୁମେ କହିଛ ଆମେ ତୁମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବା ନା, କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନା, এই ପ୍ରକାର। ତଥାପି କେବଳ এই ପ୍ରକାର କିଛି ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଚାଲି ଆସେ ଜାଗତିକ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ, ଆଉ ଯାହା ଠିକ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣେ। ପ୍ରଭୁଠାରେ ଆହୁରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସାହାଯ୍ୟ କର କହିକି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ରହିଛି, ପୃଥିବୀର ଆକାଶ ଯେମନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ତେମନ୍ତ ଉଚ୍ଚତର, ତ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ, ଆମ ସଂକଳ୍ପ ଠାରୁ। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ମନ ପରି ନହେଲେ ତ ଏଟା କରିହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉ ଆମର ଆଉ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟର ମନ, ଜାଗତିକ ମନ ଆମ ଠାରୁ ଅଛି, ତଦ୍ୱାରା ତା ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛି? ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ, ତା ଆମ ଧନ ଲୋଭ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଣୁଛି, ନାନା ପ୍ରକାର ଜାଗତିକ ଚିନ୍ତା ଆଣୁଛି। ଜଗତରେ କିପରି ଆମେ ଉନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା, ସମ୍ମାନ ପାଇବା, ସୁଖରେ ରହିବା, ଭୋଜନ ପାନ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ରହୁଛି। ଭଲ ଖାଇବା ପିଇବା, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା, ନିଜର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ ଠିକ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ତ ଚିନ୍ତା କରାଯିବ। ପିତାମାତା ନିଜ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଲେଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ତ ସେଇଆ ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଧନ ଆଉ ଅଛି, ଟଙ୍କା ଅଛି, ସେଟା ତ ଖାଲି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରାଯାଇ ପାରିବନି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟ କ'ଣ ତାହେଲେ? ଖାଲି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଘର ଦ୍ୱାର ବନେଇ ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ରଖି, ତାହେଲେ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେମାନେ ଯୋଉ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଗୃହ ଜମି ବିକ୍ରୟ କରି ବିକ୍ରିତ ମୂଲ୍ୟର ଆଉ ଟଙ୍କା ଆଣି ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଥଉଥିଲେ କେମିତି? ଆଉ ସେଟା ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ରଖିପାରିଥାନ୍ତା ନା, ସେମାନେ ଆଣିକି କରୁଥିଲେ।
एपरिक से अनन्य सफिया विषय लिखे पिला छुआ अच्छी ना कि जना ना से बिक्री कले से विक्रय मूल्य किसी रखिले आउ कि आणिक देले पितर पाद तले आ पितर केमी दुई जन को कथा कहले कहीं मिछ कल पवित्र आत्मा सामने एति विक्रय कल हाँ दुई जन जाक कचाड़ी प्राण त्याग कले तमें न आणिक दे था तुम भाव समस्त दौरान आम भी लोक कौन भाव खराब भावे देले यहाँ मो धार्मिक हम देखला बेलू अभिशाप आसीगला कड़े सतर्क भाव प्रभु कम करने को हम धरी नि जाऊ से वर्तमान मूल्य 5 लाख टकर बिक्री करते कि रखिले लेखा कि रखा माने 50% रखी नथिबे 5 लाख रु हे पारे लक्षे 1.5 2 लाख रखिए परा आ 3 लाख आनिक देइछन्ते सेटा भी तो रखी पारता ना एते टंका देले पुनी मृत्युदंड भोगल अभिशाप पिलांक पई चिंता अछि भविष्य समान को निमंते सब पिलांक पई करा जाई परिबो नै निज लोकन पई निज पई रखा जाई परिबो नै ताल से धनी युवा को जीशु पुणी कौन कले जहाँ से सर्वस्व विक्रय दरिद्र मान को दान कर से विवाह कर तार स्त्री पिला सब थे तो कहले तुम पिला परिवार केते रख आउ तो कहले ने सर्वस्व विक्रय करी दरिद्र मान को दान कर सेपरी भाव में जीशुख्रीष्टर मन नथिले ए सबुड़ा काम करी हब ना प्रभु कार्य कर बाहर केबे प्रभु कहते ना पार्ट टाइम कर चाकरी कर व्यवसाय कर मो काम कर केबे प्रभु सेमती कहते ना जमार को आह्वान करते सर्वस्व त्याग कर पछे जीवा तो पितर कहले साहस रे आमे सर्वस्व त्याग कर आपन पछे आसु कौन पाइबा तुल्य कई हो पारे ना पार्ट टाइम करंतु कि जायसे ना विश्वासी माने कि चाकरी कर व्यवसाय कर कौन कर भर उद्योग ही करूँ आपन ठार से आह्वान ना उद्योग ही करूँ कि जायसे ना समस्त प्रभुଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ଆହ୍ୱାନ ଥିବ ସେତେବେଳେ କିଛି କରିପାରିବେ ନା ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରି ଯିବାକୁ ହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ତେଣୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନ ଏଟା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହିଲେ ଆଉ ତୁମାନେ ମୋ ପରି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ହେଇଛି ବାରମ୍ବାର କରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ Corinthians 11:1 ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ହେଇଛି तो एटा संभव नथिले लेखाई था कहीं जीशुख्रीष्टर मन माने पूरा स्पिरिचुअल माइंड जगत माने जहाँ करवा सब प्रभु इच्छा आम करवा आम कौन प्रकार आम जदि उपार्जन कलु अर्थ धन गृह जमी जहाँ मो पाखे रहा निज इच्छा नहीं प्रभु इच्छा आमको व्यवहार करने को यहाँ मत सामर्थ्य देल मु कौन केते जन आउ समाजकंद लोक माने जदे आउ सब चाकरी करने चाकरी खोजती इंटरव्यू देला अनेक डिस्क्वालिफाई कर अल्प केत लोक पाते प्रभु अनेक समय प्रार्थना शुणिक आउ भल भाव आउ से इंटरव्यू क्वालिफाई न कले सुधा पाई जाती प्रभु अनुग्रह तेणु प्रार्थना समस्त लोड़ती आउपरी भाव सब तेणुक प्रभु देले प्रभु से सक्षम कले आखि जदि अनेक जगत अंध होती अंध होकर रही करते नहीं किसी काम लेंगड़ा होते कम करते ना बंचे रखते रास्ता में जीवास कर लोक आक्सीडेंट प्राण हरू विभिन्न प्रकार भाव में प्राण चली जाए बंचे रखिंट तो कही तो आम करुचु तेना सब प्रभुंर प्रभु अनुग्रह तेणुक आमको प्रथम राजधानी अन्वेषण आम सब करवा कथा से प्रभुंर बहुत अनुग्रह आशीर्वाद जपरिक से दिन पितर को प्रभु चुप रहिले ना जो से कहले सर्वस्व त्याग कर कौन पाइब सांगे सांगे तो 100 गुण पाइब 100 गुण पाइब यह काल पर काल अनंत जीवन वृथा ना 100 गुण ना आउ केते से पाइबे घर द्वार लोक मैंने बिक्री कर सब आनिक पाद तले दौले प्रभु कड़ाकड़ी भाव से कहन देख ये सब देखते लोक मैंने किसी छुईब ना सबू आउ प्रभुଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ଲଗେଇବ ବ୍ୟବହାର କରିବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବେତନ ଯୋଗ୍ୟ ସେ ପିତର ପାଉଲ ପ୍ରେରିତ ମାନଠାରୁ ଅଧିକ କୋଉ ବିଶ୍ୱାସୀ କାମ କରୁଛି ତେଣୁ ଯଦି ସେମାନେ ପାଇବେ ତାହେଲେ ଏମାନେ ତ କେତେ କଣ ପାଇବା କଥା କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ସେମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ରଖି ନାହାନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଲେ ସର୍ବସ୍ୱ ବି ଦେଲେ
प्रभु केते गुण फेरबी इह काल पर काल जे चिंतार बाहर सिंहासन बसिब इस्राएल द्वादश गोष्ठी को शासन करिवो एसबू कथा कहुई तेणु आम मन जीशुख्रीष्ट मन परी हवा आवश्यक आम मन जीशुख्रीष्ट मन परी चिंता करतु नाही आमे बहुत तले अच्छु गिजा प्रार्थना प्रचार एटा करूँ अनेक समय कर्तव्य अनुसार ना उद्योगी से उद्योग मत ज्ञान युक्त अच्छी ना जानवा दरकार जीशुख्रीष्ट मन परी हेले तो आम स्पष्ट रूपे सेमती आम जना पड़ा लोक जानवे भल रूपे आम चिंताधारा कार्यकलाप आचरण सबु द्वारा से भाव आम प्रभु व्यवहार करेंगे कारण प्रभु जीशु कहले मो द्राक्षालता तुम्हें उत्तम द्राक्षालता तुम्हें शाखा शाखा द्राक्षालता लगे फल फल जो शाखा फल फल अधिक फल फल पिता परिष्कार कर आम जीशु परी कार्य कर से पाउलों परी पितरों परी प्रकृत प्रभु लोक मान आमर कार्य हो पार ईश्वर राज्य कहीं से सब नाना जागतिक चिंतार आम मातिकी रोचु प्रार्थना करुचु उपवास करुचु मानत करुचु आमर जागतिक लक्ष्य सफल मते चाकरी दरकार मते घर दरकार अन्य अनेक विषय मते सुस्थता दरकार आउपरी भाव तेणु पुणी मनरे अशांति दुख कष्ट अभिमान प्रभु प्रति प्रभु मो तुम कि कल ना प्रभु की इच्छा कौन ता बुझ केते प्रभु कथा कहले से स्वर आमर मन ना शारीरिक हम मृत्युजनक आत्मिक हम जीवन और शांतिदायक तेणु आम मन जीशुख्रीष्ट मन परी हबार अच्छी तेणु पाउल प्रेरित मानकर मन जीशुख्रीष्ट मन परी थिला कारण से कहते मत गोटे स्थान में प्रथम करंथी 2 पर्व तार 16 पदरे परी लिखा होची कारण किए प्रभु मन जानी अच्छी जे से तांको शिक्षा दे पारे किंतु आम्भे माने ख्रीष्ट मन पाई अच्छु ख्रीष्ट मन पाइछु आमे आपण पाइछंती कि ख्रीष्ट मन आउ जीशु जगत जमती थिले आपण सेमती अछंती कि आपण चिंताधारा सेमती दृष्टिभंगी सेमती मन भितर से समस्त भाव उठुची जहाँ जीशुख्रीष्ट उठुला जहाँ पाउलों पितर प्रेरित मान ठारे आपण सेमती कि परीक्षा करवा आवश्यक निज निज को आम तेणुक आम प्रभु ठार ग्राह्य हो पारना तेणुक प्रभु आम प्रार्थना शुणुना जहाँ प्रभु की इच्छा अनुसार प्रार्थना से केवल से शुणते लिखा प्रथम जन 5 पर्व 14 पदे तेरे कौन करने को हम केमती ख्रीष्ट मन पर आम मन पाइबा ताले जगत आम जय कर जब जीशु कहले मु जगत जय कर जगत आम जय करने पाप मंदता अभिलाष जहाँ सब अच्छी से सब आम जय करने कह ईश्वर वाक्य पालन करने कह प्रभु की इच्छा साधन करने कह तार गोटे विषय प्रभु मते मठे प्रकाश कर प्रभु आत्मा द्वारा ताही मु कहवाक चाहूँगी जीशुख्रीष्ट मन सदृश जोड़ा कष्टर विषय केते विषय प्रति विशेष ध्यान दवा दरकार जो केतटा विषय मुझे कहि ता भितर सबुठारु श्रेष्ठ विषय होची पवित्र आत्मा आम चिंताधारा आम व्यक्तित्व सबको बदली देवे प्रेरित 9 पर्व पाउलों परिवर्तन विषय लिखाई से किपरि परिवर्तन हो जाउछन्ते साउल रु पाउल आपर से कहले मो परि मो ख्रीष्ट परि एते बड़ आह्वान दे कहि पारुछन्ते लोक कहिबे सही कथा कहले मो ख्रीष्ट परि हिची ये ख्रीष्ट परि हिची गोटे बड़ आत्मधार्मिक कौशे निजर धार्मिकता से प्रकाश करुछि दिने से कहिसन्ते कॉन्फिडेंटली कहले प्रभु सिना एक कथा कहबे तमे के कहबा एई प्रकार भाव आत्मिक भाव जो माने ज्ञान प्राप्त नुहंती आलोक प्राप्त नुहंती भल रूपे शिक्षित नुहंती परिपक्व नुहंती एपरी लोक माने एपरी विशेष कथा कहते गोटे स्थान रे कटक निकट से पर्वत अनेक थर मत से डाकछन्ती प्रभु वाक्य अनेक साक्ष्य अच्छी मो जीवन में भल गुरुतर साक्ष्य जहाँ शुणे लोक मैंने अधिक उत्साहित आउ कहते केते आपन साक्ष्य शुणिले यथेष्ट
ବାକ୍ୟ ଠାରୁ ଏ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡାକ ଶୁଣିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ବଦଳେଇ ଦିଏ। ସେହିପରି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଭଳି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡା ସବୁ ଥାଏ। ଆଉ ଖାଲି ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବ, ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ। ଏମିତି ଲେଖା ହେଉଛି ସାଉଲ ଏମିତି ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ, କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଟା। ତମ ନିଜ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି କୁହ, ପ୍ରଭୁ ତମକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଟା କୁହ। ଲୋକମାନେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ। ହାତ ଉଠାଉ କଲା ବେଳକୁ ହାତ ଉଠେଇଦେବେ, ମୁଖ ଖୋଲିଲେ ଚିଲେଇବେ, ଚିତ୍କାର କରିବେ, ସବୁ ସେଇ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଶେଷ ମୁଁ ମିଟିଂ ନେଉଥିଲି, ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କହିଲା ପରେ ସେ ଅଡିଟୋରିୟମରେ, ପୁଣି ଅର୍ଡିନାରୀ ପ୍ଲେସରେ ନାହିଁ, ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଭବନ ସେଇ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ମିଟିଂ ଆନୁଆଲ କନଭେନସନର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଠିଆ ସବୁ କରୁଥିଲେ, ଲାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିଆ ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଅସାଧାରଣ ମାନେ, ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, ନର୍ମାଲ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ପାଷ୍ଟର ମାନେ, ପ୍ରଚାରକ ମାନେ, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଗୁଡାକର ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ ମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନନ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇକି ମୁଁ ଯେମିତି କହେ ସେମିତି, ବସିବ, ଉଠିବ, ହାତ ଉଠାଅ, ସାକ୍ଷ୍ୟ ବାକ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ କହି, ଯୋଉଦ୍ୱାରା ଲୋକ ସରେଣ୍ଡର କରୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହିଲା, ମୁଁ କେବେ ଅଲ୍ଟର କଲରେ ଡାକିଲି ମୁଁ ଯାଏ ନା, ଫରେନର୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି ମିଟିଂ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅଲ୍ଟର କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମାରେ ମତେ କଥା କଲେ, ଯା ଏଥର କାହିଁକି ମୋର ଗୋଟେ ବଡ ଧରଣର ସମସ୍ୟା ରୋଗ ହେଇଛି, କେତେଥର ଅଲ୍ଟର କଲ ଦିଆଯାଇଛି, ଛୁଇଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର କିଛି ହେଇନି, ତେଣୁକରି ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସେଠି ଯିବା ପାଇଁ। ମତେ ଏତେ ବାଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ, ଆଉ ମତେ ଏମିତି ଚାଳନା ପାଇକି ମୁଁ ଆସିଲି, ଆପଣ ଛୁଇଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ମୋର ବଡ ସମସ୍ୟା, ପେଟ ସବୁବେଳେ ଫୁଲି ଯାଉଥାଏ। କଟକ ଯାଇକି ସେ ଡକ୍ଟର ରଞ୍ଜନ ସିଂ ପାଖରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରେ, ଭଲ ହୁଏ ନା। ସେଇ ପରଠାରୁ ମୁଁ ପୁରା ଭଲ ହେଇଗଲି। ଆଉ ଏଇପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି, ଏସବୁ କଥା ମୋର ଶୁଣିବା ପରେ ଯୀଶୁ କିଏ ବୋଲି ତମେ କଣ କହୁଛ, ଏଇଟାକୁ ନେଇ ମୁଁ କହୁଥିଲି। ଆଉ ଏସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ କେବଳ, ତେଣୁ ମୋର କଥା କହିଲେ, କେବଳ ସେ ହିଁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର, ମଣିଷ ରୂପରେ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ସେ ଆସିଥିଲା, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଦୃଢ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ଏବେ ଯଦି କେହି ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଏପରି କୌଣସି ଜଣେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। କେତେ ଲୋକ ହାତ ଉଠେଇଲା ବେଳେ ସେ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ପ୍ରଥମ ଧାଡିରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ଜଣେ ନନ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ, ଆଉ ତାର କପାଳରେ ଏସବୁରେ କଣ କଣ ସେ ଗାର କାଟି ରହିଛି, ମାଳି ଫାଳି ସବୁ ପିନ୍ଧିଛି, ଗୋଟେ ବାବା ଭଳି ଦେଖ, ଦୁଇ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠେଇଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଡାହାଣ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ, ଦୁଇ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠେ, ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଠିଆ ହେଇକି ସେ ରହିଛି। ସିଂହାସନ ପରି ମୌଚରେ ସେ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏପରି ଭାବରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ଆଉ ସେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମିତି ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଦଳିଲା ଭଳି ବିଷୟ କଣ ଅଛି? କୋଉ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଦଳେଇବ? ସାଉଲ ଯେ କି ପାଉଲ ହେଲେ, ଏ ପ୍ରେରିତ 9 ପର୍ବରେ କେତେଟା ବିଷୟ ଦେଖିବେ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଲୋକ ଚମକି ଉଠିଲା ତାଙ୍କର ଚାରିଆଡେ, ତେଣୁ ଦର୍ଶନର ଆବଶ୍ୟକ। ଲେଖା ହେଇଛି, where there is no vision the people perish। ହିତୋପଦେଶ 29:18। ଦର୍ଶନ ତ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ। ପ୍ରକୃତ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଭିଜନ ମିଳିବାକୁ ହବ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଦଳିବ। ତାହା ଗୋଟିଏ ନାହିଁ, କେତେଟା ବିଷୟ ମୁଁ କହୁଛି, ମନୋଯୋଗ କରି ଶୁଣନ୍ତୁ। এই সবুর বিষয়ে যদি মন দেবে যে পরমেশ্বর বাক্যে মনোযোগ করে সে মঙ্গল পাহিত বোধ 16-20 অনুসারে আপনার উপকার হব, আপনার মন চেঞ্জ হব, নহলে কেবে হবনি। বাইবেল পড়িবে, প্রার্থনা করিবে, প্রচার করিবে, কিন্তু আপনার সেই শারীরিক জাগতিক মন, কৌ আত্মিক মন কেবে হবে না। ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଏ ଜାଗତିକ ବିଷୟ ସବୁ ପାଇଁ। ଆଉ ପୁଣି ମନରେ ନାନା ଅଶାନ୍ତି, ଯେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେନି, ଏସବୁ କଲେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନ କେବେ ସେମିତି ନାହିଁ। ପାଉଲଙ୍କର ମନ ସେନା ମତେ ଆବର୍ଜନା ପରି ଲାଗୁଛି, ଯୋଉଥର ବିଷୟ ଅନେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆମର କଣ, ଆମେ ତ ମାତି ଥାଉଛୁ ସେଗୁଡାକରେ। ଆଉ ତା ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କି କଣ, ବାଇବେଲ ପଢୁଛୁ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବି କରିବାକୁ ନାହିଁ। ଅଭ୍ୟାସ, ବାଇବେଲ ନ ପଢି କେମିତି ହବ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସ ପଢିବାକୁ ହବ ତ, ଆଉ ଜବରଦସ୍ତ କରି କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ ସେଥିରେ। ଦର୍ଶନ 1, ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡିବ, ଯୋଉଟା କି ସେଇଠୁ ତ ସାଉଲଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ରବ, ସାଉଲ ସାଉଲ କାହିଁକି ଆମକୁ ତାଡ଼ନା କରୁଛ? ଅଡିବୁଲ ଭଏସ। ଏମିତି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ, ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଳେ ବେଳେ ନିଜେ କଥା କହିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେ ତାଙ୍କ ରବ ଶୁଣିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବଦଳେଇ ଦବ। ଆପଣ କେବେ ଯେମିତି ଲୋକ ସେମିତି ରହିପାରିବେନି। ପାଉଲ କାହିଁକି ବଦଳିଲେ? ପ୍ରେରିତ ମାନେ କାହିଁକି ବଦଳିଲେ?
ଭାଉବାଦୀ ମାନେ କାହିଁକି ବଦଳେ? ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସିଦ୍ଧ ବୋଲେ କାହିଁକି କେତେ ଜଣ 100 ଗୁଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ 60 କରୁଥିବେ, 30 କରୁଥିବେ, ନହେଲେ 30 ବି କରୁନଥିବେ, ଅଲଗା କଥା। କେତେ ଜଣ ତ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ? এই କେତେଟା ବିଷୟ ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ରବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ଶୁଣିବେ, ଆଉ ସେଟା ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ବି ହଉ ପ୍ରଭୁ କଥା କହୁଥିବେ, ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇ କଥା କହିବେ, ନହେଲେ ଖାଲି ଶୂନ୍ୟରେ ସେମିତି ରବ ଶୁଣିବେ। ଏମିତି ଅନେକ ଥର ମୁଁ ସେ ରବ ଶୁଣିଛି। ଯେମିତିକି ସେ ଆମ ଗଜପର ମହରା ଏରିଆରେ ଥାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଶୂନ୍ୟରୁ ରବ ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ କରିକି ଅନେକ ଦିନ କାମ କରି ଘରକୁ ଫେରୁଛି ଏକୁଟିଆ, ଶୂନ୍ୟରୁ ରବ ଶୁଣିଲି। ଯୌନ 14:12କୁ ସେଟା ତ ପୁଅ ପାଇଁ, ଯୌନ 14:12କୁ ସ୍ମରଣ କର। ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲି, କିଏ କହିଲା? କେହି ନାହାନ୍ତି ଲୋକ, ଏଠି କୌଣସି ଲୋକ ନାହିଁ, ନା ଯୀଶୁ ନା ଦୂତ ନା କେହି କିଛି ନାହିଁ, ଶୂନ୍ୟ ଯେମିତି ସେମିତି। ଇମିଡିଏଟଲି ଭାବିଲେ ବୋଧେ ପ୍ରଭୁ କରେ, ମନରେ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ଏ ରବ ଯଦି ତୁମର, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ବାମ ପାଖରେ ସମାନ ଓଡ଼ିଆରେ ଯୌନ 14:12କୁ ସ୍ମରଣ କର। ପୁଣି ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲି କିଏ ଅଛନ୍ତି? କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। 100କୁ 100 ଜାଣି ଯୀଶୁ ମତେ କହିଲେ, ପୁଅର ପ୍ରାଣ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଚିଲେଇକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିକି ତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ କହିକି ମୁଁ ତାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲି, ବଞ୍ଚିଗଲା। ଏମିତି ପ୍ରଭୁ କଥା। ଆଉ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଥରେ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଶୂନ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ରବ ଖାଲି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ପୁରୁଷ ଲୋକର, ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଯେପରି କରୁଛୁ ତୁମ ପ୍ରତି ସେ ରୂପ କରିବା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଇ ସମାନ ସ୍ୱର, ଆମେ ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେ ରୂପ କରୁଛୁ ତୁମ ପ୍ରତି ସେ ରୂପ କରିବା। ଅଡିବୁଲ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏମିତି କେତେଥର ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କେତେଥର। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବୋଲେ ଆପଣ ବଦଳୁ ନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର। ଖାଲି ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ରକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମନ ସଦୃଶ ହଉ, এই କଥା ଦିନେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ପଚାରିବେ ତ ଭାଇ ଯାହା ବାକ୍ୟ କିଛି ତା ବିଚାର କରିବ ବୋଲି। ତୁମର ମନ କଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ମନ ପରି ଥିଲା କି? ତମେ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ହେଇଥିଲ କି? କହିବା କଣ? ଉତ୍ତର କଣ ଦେବା? କୁହା ହବ ତ ନିଶ୍ଚୟ। ତମର ତ ଖାଲି ଜାଗତିକ ଚିନ୍ତା, ଜାଗତିକ ମନ ତମର, ଆତ୍ମିକ ମନ ତମର ନଥିଲା। କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବଢିବ, କେମିତି ଆତ୍ମା ଲାଭ ହବ? ପ୍ରଭୁ ପାଳକ ପ୍ରଚାର ମାନଙ୍କୁ ଉଠାଉଥିବେ, ଆପଣ କୁଆଡେ ଯିବେ? ପାଳକ ପ୍ରଚାର ମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇବେ, ପ୍ରଭୁ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ କଣ କରିବେ? ଶୋଇକି ରହିଥିବେ। ଏ ନିଦ୍ରିତ ଜାଗ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠ, ଆଲୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ପାଳକ ପ୍ରଚାର ହବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କେବେ ହବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ନ ଚାହାନ୍ତି, ଭଲ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଲ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ମାର୍କ 16:17-18 ପଦ ଅନୁସାରେ ସେ 5ଟା ଚିହ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହଉ। ଭୂତ ଛଡାନ୍ତୁ, ପୀଡ଼ିତ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଦେଲେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ନେଇ ଶକ୍ତିରେ ପାଖରେ ଲୋକମାନେ, ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବଦଳି ଯିବେ। ତେଣୁ এই ଅନୁଭୂତି ଗୁଡାକ ବିଶେଷ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏକ ହେଲା ଦର୍ଶନ କଲେ, 2 ହେଲା ରବ। ତାପରେ ସେଇ ପ୍ରେରିତ 9 ପର୍ବର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ ସାଉଲ ଆଉ କଣ କଲେ? ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲେ, ସେ ଗୃହ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, 3 ଦିନ ଖାଇଲେ ନାହିଁ ପିଇଲେ ନାହିଁ। ମାନେ କଣ ସେଇଟା? 3 ହେଲା ଉପବାସ। ସେଇଟା 3 ଦିନ ଖାଇନାହାନ୍ତି ପିଇ ନାହାନ୍ତି, ଉପବାସର ଆବଶ୍ୟକ। ବେଳେବେଳେ କଡା ଫାଷ୍ଟିଂ ଦରକାର, ନହେଲେ ବିଶେଷ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ। 4 ଧର୍ମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ଦେଖ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତ କେବେ ଆଉ ପାପ ମନ୍ଦତା ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ଆସିବନି କି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣ କଥା ହେବେନି କି ମାଗିବେନି। ପ୍ରାର୍ଥନା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବଦଳେଇ ଦେବ, ଉପବାସ ବଦଳେଇ ଦେବ, ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡାକ ନଷ୍ଟ ହବ ସେଇଠି। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ସେ କଣ କଲେ? ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ, 40 ଦିନ ସେ ଉପବାସ କଲେ। ଦର୍ଶନ, ରବ, ଉପବାସ, ପ୍ରାର୍ଥନା। ଦେଖ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମୁଁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଦାଉଦ କଲେ, ସେମିତି 4ଟା ଗଲା ପ୍ରାର୍ଥନା। ତାପରେ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଜଣେ ପ୍ରେରିତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକ ହନନିୟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ଯାଅ ତମେ ତାପରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କର, ସେ ଦର୍ଶନ ପାଉଛି। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଲିୟଙ୍କ ସହିତ ଇଲିଶା ରହିଲା ପରି, କେବେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ସେ 2 ଗୁଣ ଅଂଶ ସେ ପାଇଲେ। ଆଉ ଏଲିୟଙ୍କର ସେପରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ହନନିୟଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ସେ 3 ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପବାସ ସବୁରେ ଅଛନ୍ତି, ମନୋନୀତ ପାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ସବୁ କଲେ, ହେଲେ ବି ଯାଅ ହନନିୟଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଯାଅ, ସେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କର। ତେଣୁ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ସେ ଆସିଲେ, ହସ୍ତାର୍ପଣ କରି କଲେ। ଜ୍ଞାନୀ ସାଙ୍ଗରେ ଗମନାଗମନ କର, ତମେ ଜ୍ଞାନୀ ହଉ ଯେପରି ଲେଖା ହେଲା। ଠିକ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଭିଷିକ୍ତ ମନୋନୀତ ଲୋକ। ଅନେକ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ନାହାନ୍ତି, ଉଦରର ଦାସ ଏମାନଠୁ ଅଲଗା ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେମାନେ ସଙ୍ଗେ ମିଶିଯିବେ, ଆପଣ ପୁରା ଅବାଟରେ ଚାଲିଯିବେ।
ମେଷଗଣ ତୁଲ୍ୟ ବିପଦଗାମୀ ହେବେ। ସେଇଟା ଭଲରେ ଜାଣିକି ଚାଲିବା ଦରକାର କିଏ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ କିଏ ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କ'ଣ ଯାହା ପାଲଙ୍କୁ ଏମିତି ବଦଳିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ମନେ ପଡ଼ି ହେଇପାରିଲା। ଏଇଠି କେତେଟା ବିଷୟ ମୁଁ ପାଇଲି। ତାପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ସେ କହିଲେ ସାଉଲ ଭାଇ ତୁମେ ଦୃଷ୍ଟି ପାଅ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଯୀଶୁ ମତେ ପଠେଇଲେ, ତାମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲେ, ଯୋଉଟା ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ବଦଳେଇ ଦେବ। କାରଣ ସେଇ ଜିଜିକଲ 26:36 ତାର 26:27 ଲେଖା ଅଛି, ଆମେ ନୂତନ ହୃଦୟ ଦେବା ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ତୁମ ଭିତରେ ଦେବା ଆଉ ତୁମେ ଆମର ବିଦ୍ରୁପ ପଥରେ ଚାଲିବ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କର କେତେ ଦୁର୍ବଳତା ସବୁ ଅସ୍ୱୀକାର ଯୀଶୁ ଚାଲିଗଲେ, ଯୀଶୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ମାତ୍ର ଶେଷରେ ଯୀଶୁ ଶେଷ କଥା କହିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ଯେ ଜେରୁସାଲେମ ଛାଡ଼ିଯିବ ନାହିଁ, ତାପରେ ମୋ ପାଇଁ କାମ କରିବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଆଉ ତ ସେମାନେ ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କେବେ ନା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ପ୍ରାଣ ସେନା ଦେଲେ ସବୁ ତ ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣ କହିବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବହୁତ ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି ପରଭାଷା କରନ୍ତି, ବଦଳି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିବି ତା ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅନେକ ବିଷୟ ଜାଣିବାର ଅଛି, କ୍ରିଟିସାଇଜ କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ବୋଲି ପ୍ରେରିତ 2:4 ଲେଖା ଅଛି, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହାନ୍ତି। ପାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନିକେ ପରଭାଷା ଟିକେ କହି ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉନାହାନ୍ତି। ଆତ୍ମାରେ ଆଚରଣ କର, ବାରମ୍ବାର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି ଏସଗୁଡାକରେ ସହିତ ଲାଗି ରହିବାକୁ ହବ ସବୁବେଳେ। ଆଉ ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଉ କଣ ବିଷୟ ଆମ ମନକୁ ବଦଳେଇକି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନ ପରି କରିବା, ସେ ହଉଛି ମଣ୍ଡଳୀ। ମଣ୍ଡଳୀ ଯାକ ନରକର ବଳ ପରାଜୟ। ମଣ୍ଡଳୀ ସଭା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେ ଏବେ ତ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ଅଛି ମଧ୍ୟ, ଆଉ ସେ କ'ଣ ଏଇ ଅନଲାଇନ ସବୁରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି। ଯୋଉମାନେ ନିତାନ୍ତ ବହୁତ ଦୂରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ସେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ସେଇଟା ଦରକାର, ସେଇ ପ୍ଲେସ୍ ଦରକାର। ଆପଣ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅନଲାଇନରେ ଆପଣ ଦେଖି ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ଅନଲାଇନରେ ଘରେ ବସି ଆରାମ ରହିଥିବେ, ଚୌକିରେ ବସିଥିବେ, ନହେଲେ ଖଟରେ ବସିଥିବେ, ନହେଲେ ଶୋଇଥିବେ, ଏଇକି ଅନେକ ରହିଥିବେ। ଗିଜାରେ ସେମିତି ହବ କି? ମଣ୍ଡଳୀରେ ନାହିଁ, ବସିବେ, ଆଣ୍ଠେଇବେ, ଠିଆ ହେବେ, ସେ ପରିବେଶ ପୁରା ଭିନ୍ନ। ଆଉ ସାଧୁମାନଙ୍କର ସହିତ ସବୁ ଏକତ୍ର ବି ହେଇପାରିବେ। ମଣ୍ଡଳୀ ଯାହାକୁ ନରକର ବଳ ପରାଜୟ କରିବ ନାହିଁ। ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଦିଆଯାଉଥିବ, ଯୋଉ ଆମର ପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅସୁବିଧା କିଛି ଅଛି, ହଁ ଅନଲାଇନର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ବଦଳିଯିବ। ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ବଦଳିବ ନାହିଁ, ଚାକିରି ଅଫିସକୁ ଗଲେ ମନ ବଦଳିବ ନାହିଁ, ମାର୍କେଟରେ ବୁଲିଲେ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଜାଗା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସର ସେ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ? ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ବାଇବେଲ। ଦିବାରାତ୍ର ଯିଏ ଧ୍ୟାନ କରେ ସେ ଲୋକ ଧନ୍ୟ। ସେ ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟ ରୋପିତ ବୃକ୍ଷ ପରି ହବ, ତାର ପତ୍ର ମରଣ ହବନି, ସବୁ ସମୟରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ଆଉ ସେ ଯାହା କଲେ ତାହା ସବୁ ବାଇବେଲ ନ ପଢେ, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲରେ କୌଣସି ଖରାପ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖା ହେଇନି। ଅନେକ ଆଉ ପରାମର୍ଶ, ଶିକ୍ଷା, ଉତ୍ତମ ବିଷୟ, ଅନୁଯୋଗ, ଶାସନ ସବୁର ରହିଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ନରକର କଥା ସବୁ ରହିଛି, କ'ଣ ସବୁ ଘଟିବ ସବୁ ରହିଛି। ଏସବୁରେ ମନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯେପରି ସେ ନୂହଙ୍କ ସହ ଲୋଟଙ୍କ ସହ ଲୋକମାନେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଥିଲେ, ବିବାହ ଦେବା ନେବା, ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ଭୋଜନ ପାନ ମାତିଥିଲେ, ସେମିତି ଏସବୁରେ ମାତି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ବଦଳିଯିବ। କେତୋଟି ବିଷୟ ମୁଁ କହିଲି। ଏଇ ଆଉ ପ୍ରେରିତ 9 ପର୍ବରେ ପ୍ରଥମେ ସାଉଲ ଯେ ପାଉଲ ହେଲେ, ଦର୍ଶନ ସେ ପାଇଲେ, ତାପରେ ରବ ସେ ଶୁଣିଲେ, ତାପରେ ଉପବାସ ହେଲା, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲା। 4 ଶିଷ୍ୟ ଗଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକ। 5 ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଆଉ 6 ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ? ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର। 7 8ଟା ବିଷୟ ହେଲାଣି। ଦର୍ଶନ, ରବ, ଆଉ ଉପବାସ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ଶିଷ୍ୟ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, 6 ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ବାଇବେଲ ପଢିବା। ଏଇ 8ଟି ବିଷୟ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ନିହାତି ବଦଳିବ। ନ ବଦଳିବାର ନାହିଁ, ନ ଲେଖା ହେଇ ନଥାନ୍ତା। କେବେ କୁହନ୍ତୁ ଅନେକ ଏମିତି ଲୋକ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେବେ ଅନ୍ୟଥା ହବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା, ଆପଣ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅନ୍ୟମାନେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ। ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖରେ ଲୋକ ଥିବେ। ଲେଖା ହେଇଛି 2 ଜଣ ଥିଲେ, ଜଣକୁ ଶୟନ କରି, ଜଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରି, ଜଣକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରାହବ। ତେଣୁ ସେପରି ନାହିଁ, ଆମକୁ ମନ ଦେବାକୁ। ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଯୋଉ 8ଟା କଥା କହିଲି, ତା ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ ହେଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ସେ ତୁମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅନ୍ତର ରହିବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ସେମାନେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା।
ବାଇବେଲଟା ଭିତରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଅପରେସନ କରି କେମିତି ରଖିଲେ ବି କିଛି ହବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିବେ, କେତେଟା ମନେ ରଖିବେ? ସବୁ ତ ମନେ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏତେ ମୁଁ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ବାଇବେଲ ସବୁ ପଢିକି ତାକୁ ସବୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କେତେ ଇଚ୍ଛା କଲି, ତାହା ଇଚ୍ଛା ମୋର ଆଉ କୋଉଟା ମନେ ରଖିବାର ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ କେମିତି ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି, ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ସେ ମିଟିଂରେ ହିଁ ସେ ଯାହାକୁ ବାଇବେଲ ପଣ୍ଡିତ କହୁଥିଲେ କହିଲା ଯେ ଅନେକ ରିଫରେନ୍ସ ଦେଲେ, ମୋ ମନ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲା। ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଖୁସି ହେଲେ ଯେ ଏମିତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲି, ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ମାଗିଛି, ବାଇବେଲ ମୁଁ ମନେ ରଖିବି, ବାଇହାର୍ଟ କରିବି। ମୁଁ ଆଉ କୋଉ ପାଠ ଶାଠ ସବୁ ପଛରେ ପକେଇ ଦେଇଛି, ମୁଁ ସେଟା ମନେ ରଖି ମୁଁ କୋଉ IAS ଅଫିସର ହେବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚାକିରି, ଆଉ ସେଇଟା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଅଜ୍ଞାନତା। ମୋ ଆଖି ଖୋଲି ଯାଇଛି, ବାଇବେଲ ମୁଁ ମନେ ରଖିବି, ସେତିକିଟା ଟିକେ ମେମୋରି ଦିଅ, ଗୁଡ୍ ମେମୋରି ମତେ ଦେଇନ। ସେ ଲୋକ କଣ ସେ ବାଇବେଲ ସେ ରିଫରେନ୍ସ କହୁଛନ୍ତି, କମ୍ ସେ କମ୍ 500ଟା ରିଫରେନ୍ସ ବାଇବେଲ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନେ ରଖିବା ପଡିବ ବୋଲି କହିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କୋଉଠି ଅଛି, ମୋର କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡେ, କେତେ ମନେ ରହିବ? ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା 24 ଘଣ୍ଟା କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା? ବାଇବେଲ ପଢିବା ସବୁବେଳେ ତ ବାଇବେଲ ପଢି ହବନି। ମଣ୍ଡଳୀ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଉଥିବା? ଦର୍ଶନ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ? ରବ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ମିଳୁଥିବ? ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ମନୋନୀତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ 24 ଘଣ୍ଟା ମୋ ପାଖରେ ରହିପାରିବେ? ଆଉ ଏସବୁ ଯେତେ ବିଷୟ ଅଛି ସବୁବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ, ଯୀଶୁ କହିଲେ ସେ ଚିରକାଳ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ରହିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀକି ଦେବେ, 24 ଆୱାର୍ସ ରହିବେ। ଆଉ ତାହା ହିଁ ସେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳେଇ ଦେଲା ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନ ପରଠାରୁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ କହିଲି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଏଫେସିୟ 5:18 ଯୋଉ ଲେଖା ହେଲା, ଆଉ ପ୍ରେରିତ 2:4କୁ ସେମାନେ ସଫଳ କଲେ, ଯେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଆପଣ ସେମିତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସେଇଟା ହିଁ ସିକ୍ରେଟ ଲେଖା ହଉଛି, ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ଛଡାର ସ୍ୱାଧୀନତା। ଏସବୁ ବିଷୟ ସହିତ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ବଦଳିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ବୁଝି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମାନେ ଜଗତରେ ସାଧନ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଏତିକି ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଜି ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ ନ କରିବେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବେନି, ନରକ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ମାଥ୍ୟୁ 7:21 ଅନୁସାରେ ଏବେ ସିନା ହାଲୁକାରେ ଆମେ ନେଇଯାଉଛୁ, ହଁ ସେମିତି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା କ୍ଷମା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କଲେ କ୍ଷମା କରିକି ମାଗି ରହିପାରିବେନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାନିବାକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ, ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାକୁ ହେଲେ, ନହେଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଡାକନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ପରା ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବେନି। ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯେ ସାଧନ, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଭାବିନଥିଲି ମୁଁ ସତ୍ୟ ସବୁ ଜାଣିବି କରିବା ତ ଆବଶ୍ୟକ, ହଁ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଯେ ମୁଁ କିଛି କରିବି ନାହିଁ, କଣ ଚାକିରି ବାକିରି ମୋର ଧାରଣା ନଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁକୂଳରେ ମୁଁ ଭଲରେ ଆରାମରେ ଚାକିରି ପାଇଯିବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଯିବା ପାଇଁ, ସବୁ ଛାଡିକି ମୁଁ ଚାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଘର ବି ବନା ହଉଥିଲା, ତାକୁ ବି ବନ୍ଦ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ନାହିଁ, ନିଜ ଘର ନାହିଁ, ଛାଡି ଚାଲି ଆସିଲି କଟକକୁ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ। ଆଉ ଆହୁରି ଅନେକ ଯାହା ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ କରିବାକୁ ହବ, ତାହା ବି ଏବେ ବି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ମୁଁ ତୁମର ମନର ମତ ଲୋକ ହେଇପାରେ, ଏଥିପାଇଁ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ନିଜ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ହବ। ତୁମର ମନର ମତ ହେଇପାରେ, ମତେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପଡିବ ଶେଷରେ। ଆଉ 100% ମାନେ 100ରୁ 100 ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ କମିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର, ଏସବୁ କାମ କରିହେବ ନାହିଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନ ପରି ମନ ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ କଥା କହିଲି, 8ଟି କଥା କହିଲି, ତା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଭିତରେ ରହିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ କିପରି ମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଆମେ ରହିବା? ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ସେ ଯୋହନ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଛି, ସେ କହିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ତୁରିପରି ମୋ ପଛରେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିବା ମୁଁ ଶୁଣିଲି। 10 ଲେଖା, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନରେ ଆତ୍ମାରେ ଆବିଷ୍ଟ ହୋଇ ମୋର ପଶ୍ଚାତରେ ତୁରି ଶବ୍ଦ ପରି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଏହା କହୁଥିବା ଶୁଣିଲି। ଆତ୍ମାରେ ଆବିଷ୍ଟ ହୋଇ, ଇଂରେଜୀ ଲେଖା ଅଛି ଆଇ ୱାଜ୍ ଇନ୍ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍। ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଇନ୍, ଆମ ଭିତରେ ରହିବେ, ତାପରେ ଆମେ ଇନ୍ ସ୍ପିରିଟ୍, ଆତ୍ମା ଆମ ଭିତରେ ରହିବେ, ଆମେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବା। ଏ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଧରି ନିଆଯାଉ ଗୋଟେ ଜଳାଶୟରୁ ପାଣି ବାହାର କରି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଇଲେ, ପାଣି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଗଲା,
ଆପଣ ଜଳାଶୟ ଭିତରୁ ଗଲେ, ନଦୀ ପୋଖରୀ ଭିତରୁ ଗଲେ, ଆପଣ ପାଣି ଭିତରେ ରହିଲେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ଭିତରେ ରହିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା ପରଭାଷ କରି ଇଚ୍ଛା କଲେ କରିବେ, ନ କଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗଲେ ଆମେ ଲୁଚିଯିବା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ। ସେଇଟା ଅଧିକ ବିଷୟ। ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣ କଲେ ଖାଲା ୱାକ୍ ଇନ୍ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍। ଆତ୍ମା ଆମକୁ ପୁରା, ତେଣୁ ଯାକୁ ପୁରୁଷ ହେଲା ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ କାମନା କରନ୍ତି। ଯଦି ଆତ୍ମାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକରେ 8 ପର୍ବ 14 ପଦ ଲେଖା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଆତ୍ମା ଯଦି ଆମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେ, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚାଳନା ପ୍ରେରଣା ସବୁ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପୁରା ଠିକ ବାଟକୁ ଆସିଯିବା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରାବାନି ଖାରାବା ଶ୍ୟାମାନି କାରାବାନ୍ଦା ଲରାବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗ ଯୁଗ ଆଜିର ସମୟ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ହୋଲି 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 ହୋଲି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ମନ ପରି ଏମାନଙ୍କର ମନ ହେବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରଭୁ। ପାଉଲଙ୍କର ସଦୃଶ ଏମାନଙ୍କୁ ହେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଆମେ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମନ ପାଇଛୁ। ଆମେ କିପରି ମନ ପାଇଛୁ ଏ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ଇଦାରାବାନି ଖାର ବର୍ଷା କାଲା ରବାନି ଆଦାରାବାନି ଖାର ବନ୍ଦା ରବା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ଅନେକ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଅଛି, ଅନେକ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମେ ଦୟା କର। ଆମେ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିପାରିବୁ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନ ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିପାରିବୁ, 30 ଗୁଣ ନୁହେଁ, 60 ଗୁଣ ନୁହେଁ, 100 ଗୁଣ। ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମାନେ ସାଧନ କରି ଦାଉଦଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କ ମନର ମତଲୋକ ହେଇପାରିବୁ। ପୁରା ବାବା ଶାଖାଲା ରବାନି ଆଦାରବାନି ଖାରବା ଶାଖାଲା ରବା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଦୟାକର, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ବାକ୍ୟରେ କେବଳ ଶ୍ରୋତା ହେଲେ ଆମେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରି ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ବାକ୍ୟ ପାଳନକାରୀ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି, ଦ୍ୱାର ଦେଇ ସେମାନେ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ, ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ବାହାରେ ରହିଯିବେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟାକର। ଆମମାନଙ୍କର କଣ ପ୍ରୟୋଜନ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବରୁ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଖୋଜି ବୁଲିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସବୁକିଛି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଏପରି ଅନେକ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନରୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେସବୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନରୁ ହଟେଇ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର। ତୁମର କଣ୍ଟାବିଧା ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରୁଛୁ। ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହଭାଗିତା, ତୁମର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରି ତୁମର ହସ୍ତରେ ନିଜ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ। ଆମେନ୍।